نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قابل احترام محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام و جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے تمام تعلیمات کو بلا کمی و پیشی اپنی امت تک پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورۃ البلد کی چھوٹی سی ایک دو آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی کو موضوع بنا کر کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ سننے والے کو، کہنے والے کو، سننے والے کو، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ پر اس کی بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر اتنے انعامات نچھاور کیا ہے، اتنے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں گے، شمار کرنا چاہے تو ہرگز گن نہیں سکتے، شمار کر نہیں سکتے۔ جیسا کہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو آپ اسے گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نعمتیں مجھے اور آپ کو دیا ہے، ان نعمتوں میں صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت۔ صحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس کے جو اعضائے جواری دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، کان دیا ہے، آنکھ دیا ہے، ناک دیا ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمتیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کے بدلے میں انسان کو اگر دنیا کی ساری دولت بھی اگر دے دیا جائے تو انسان وہ نعمت و دولت کو لے کر کے اللہ کی نعمت کو دینا نہیں چاہے گا۔ اگر اس نعمت کی جگہ پر
جسے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت سے محروم کر دیا ہے، تو اس جگہ پر کوئی دوسری چیز، یعنی آنکھ کی جگہ پر دوسروں کی آنکھیں، کان کی جگہ پر دوسروں کے کان، ہاتھ کی جگہ پر دوسروں کے ہاتھ، بلکہ ایک انگلی کی جگہ پر دوسری انگلی بھی اگر لگانا چاہے تو ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کی دولتیں وہ صرف کر دے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت واپس نہیں آ سکتی ہے۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت کے طور پر جو نعمتیں دیا ہے، اچھا جسم جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، صحیح ہاتھ دیا ہے، صحیح پیر دیا ہے، صحیح کان دیا ہے، صحیح آنکھ دیا ہے، صحیح زبان دیا ہے، بولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں دیا ہے، یہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت، بلکہ دو تین نعمتیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تین نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ اے بندو ذرا غور کرو، کیا میں نے آپ کو دو آنکھ نہیں دیے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو بولنے والی ایک زبان نہیں دی ہے؟ کیا میں نے آپ کو دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ سارے جسم کے اعضاء ہیں، اللہ نے ہاتھ بھی دیا ہے، پیر بھی دیا ہے، دوسرے تمام اعضاء بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور پر یہ تین نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتا۔ اگر بندہ یہ نعمتوں کو دنیا میں صحیح راستے میں استعمال کرے گا، بھلائی کے راستے میں استعمال کرے گا، تو اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیابی اور کامرانی ہو جائے گی، مل جائے گی۔ اگر ان نعمتوں کو دنیا میں غلط راستے میں استعمال کرے گا، غلط چیزوں کو دیکھنے میں، غلط چیزوں کو بولنے میں، غلط چیزوں کو سننے میں استعمال کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا۔ اے لوگوں یاد رکھو، اللہ کی جانب سے یہ آنکھ جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ کان جو تمہیں دی گئی ہے، یہ دل و دماغ جو تمہیں سوچنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ اگر تم نے ان آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے صحیح چیزوں کو دیکھا ہے، حرام چیزوں سے بچا ہے، محرموں سے اگر بچا ہے، صحیح چیزوں کو دیکھ کر کے صحیح راستے میں استعمال کیا ہے، اللہ کی کائنات کو دیکھ کر کے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اگر پہچانا ہے، تو یہ نعمت، یہ آنکھ تمہارے لیے نعمت ہے، ورنہ یہ آنکھ تمہارے لیے دخول جہنم کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ آنکھ کے بارے میں اللہ کے ہاں ضرور باس پرس ہوگی، کانوں کے بارے میں اللہ کے ہاں باس پرس ہوگی۔ یہ کان کے ذریعے سے تو نے کیا کیا چیزیں سنا ہے، کیا تو نے صحیح سنا ہے یا غیبتیں سنا ہے، برائیوں میں لگایا ہے، کن کاموں میں تو نے ان آنکھوں کو استعمال کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ دل کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ دل، اس کے اندر کس کا خوف تھا، کس کی محبت اس کے اندر تھی، کیا دنیا کی محبت تھی یا اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی یا لوگوں کی محبت تھی، بیوی بچوں کی محبت تھی یا دنیا کی محبت تھی، کس کی محبت تو اس دل کے اندر بھر کر کے رکھا ہوا تھا، یا دل کے اندر خیالات اگر رکھا تھا، تصورات اگر رکھا تھا، تو کیا خیالات تھے، کیا تصورات تھے۔ خلاصہ کلام، یہ تین نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن یہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، باس پرس ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ طرح طرح کی گناہ کے اندر مبتلا ہے، برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ جن گناہوں میں، جن برائیوں میں بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ مبتلا ہے، ان میں سے ایک یہ آنکھ کے ذریعے سے کیے جانے والے گناہ بد نظری ہے۔ بد نظری ہے، یہ بد نظری کے ذریعے سے انسان دنیا میں ایسے گناہ کر لیتا ہے، ایسے برائیاں کر لیتا ہے، ایسے حرام کردہ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و غضب نازل ہو جاتا ہے۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اگر ہم اسے صحیح راستے میں استعمال کریں گے تو یہ آنکھ ہمارے لیے بطور نعمت ہوگی۔ اگر اسے ہم نے برے راستے میں استعمال کیا تو پھر یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ یہ آنکھ کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھری محفلوں میں بھی گناہ کرتا ہے، تنہائیوں کے اندر بھی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ بد نظری کے گناہ ہیں۔ انسان دیکھے کہ یہ آنکھوں کو کہاں کہاں استعمال کرتا ہے، کیا کیا چیزیں وہ انسان دیکھتا ہے، تنہائیوں میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، بازاروں میں بھی ہے،
जहाँ चाहे वहाँ पर ये आंखों को इस्तेमाल करके गुनाह कर रहा है, गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है। ये मोबाइल के ज़रिए से इंसान देखो तन्हाई में रह कर के क्या क्या गुनाह करता है। इन्हीं आंखों के ज़रिए से मोबाइल के अंदर फहाश फिल्में देखा करता है, फहाश नाच गाने देखता है, महरीम नामहरीम औरतों की तस्वीरें देखता है, और कैसी कैसी इमेजेस और कैसे कैसे फिल्में और कैसे कैसे चीज़ें ये देखा करता है इंसान। और वो ये सोचता है कि मैं तन्हा हूँ, कमरे में, बंद कमरे में हूँ, मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं है, हाथ में फ़ोन है, नेट है, अच्छी तरह से चल रहा है। ये फ़ोन को इस्तेमाल करके इंसान ये आँखों के ज़रिए से क्या क्या गुनाह करता है, क्या क्या गुनाह करता है, कैसी कैसी चीज़ें देखता है। मेरे भाइयों, तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह, इसके बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तन्हाई में किए जाने वाले ये गुनाह इंसान के अमाल को बर्बाद कर देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक तबका ऐसा होगा, मैदान महशर में क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां कमा करके लाएगा, तिहामा पहाड़ के बराबर नमाज़ें ले आएगा, रोज़े लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा, बहुत सारे नेकियां कमा करके ले आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने सारे नेकियां लेकर के आने के बावजूद अल्लाह ताला उसके नेकियों को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसके नेकियों को बर्बाद कर देगा, उसके नेकियों को ज़ाया कर देगा, उसकी नेकियां उस पे मुँह पे मार दी जाएगी, बल्कि उसकी नेकियां अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं होंगे। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से बदनसीब लोग हैं जो दुनिया में पहाड़ों के बराबर नेकियां करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, सदका खैरात करेंगे, ज़िक्र अस्कार भी करेंगे, तिलावतें भी करेंगे, लेकिन क़यामत के दिन उनको उनके नेकियों का बदला नहीं मिलेगा। ये कौन लोग होंगे? प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक तबका ये ऐसा होगा, मस्जिद में आए तो नमाज़ें पढ़ेंगे, रमज़ान आए तो रोज़े भी रखेंगे, ज़िक्र भी करेंगे, तिलावतें भी करेंगे, लेकिन जब वो तन्हा रहेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले रहने का मौका उन्हें मिल जाएगा, ये अकेले रह करके, तन्हा रह करके तन्हाइयों में ऐसे ऐसे गुनाह करेंगे, ऐसे ऐसे गुनाह करेंगे, ऐसे ऐसे गलतियां करेंगे कि जिसकी वजह से उनके नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, आज सहाबा के दरमियान में, सहाबा के दौर में ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना टीवी थी, ना वीसीआर, कोई भी चीज़ें नहीं थे। कोई भी आदमी तन्हा कमरे में रह करके ये गुनाह करने के इम्कानात बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आज देखें कि हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर एक के हाथ में फ़ोन भी है, इंटरनेट भी है। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर एक आज इस दौर के अंदर मोबाइल का ग़ुलाम बन चुका है, मोबाइल को अपना आका बना लिया है। मोबाइल के ज़रिए से या इंटरनेट के ज़रिए से ऐसे ऐसे गलतियां करते हैं, ख़ास करके तन्हाइयों में जब रहते हैं, रात का वक्त होता है, जवान लड़के और जवान लड़कियां अपने घरों में मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए रात के 1 बजे 2 बजे सोया करते हैं। ये मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, याद रखें, ये मोबाइल के ज़रिए से ये जो देखी जाने वाली जो फिल्में हैं, जो नंगी तस्वीरें हैं, जो बरहाना तस्वीरें हैं, ये तमाम चीज़ें बदनज़री हैं। ये बदनज़री की वजह से क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उसे सवाल होगा कि तूने इन आँखों को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या देखा है। अगर इन आँखों के ज़रिए से सही चीज़ें देखे हैं, सही रास्ते में अगर इस्तेमाल करे हैं, तो क़यामत के दिन बच सकते हैं। ये एक तरह का गुनाह जो इंसान करता है, तन्हाइयों में रह कर के मोबाइल के ज़रिए से बदनज़री करता है। एक और गुनाह आम माशरे में पाए जाते हैं, चाहे मर्द मर्द को क्यों ना हो या औरत औरत को क्यों ना हो, अगर वो बदनज़री की निगाह से देखते हैं तो उसकी वजह से उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं। रास्ते के किनारे में बैठे हुए रहते हैं, रास्ते से आने जाने वाली औरतों को घूरते हैं,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मना करते हुए कहा, नसीहत करते हुए कहा, ऐ सहाबा, रास्ते के किनारे रास्ते में ना आकर के बैठा करो, अपने घरों से बाहर निकल करके रास्ते में ना बैठा करो। सहाबा किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस काम से कुछ मजबूर हैं कि हम बैठना ही पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुमको रास्ते के किनारे बैठना ही पड़ता है, अगर ज़रूरत लेकर के ही आ जाती है, कारोबार के लिए अगर आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, अगर रास्ते के किनारे में आप हैं तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते का हक यह है कि वह आदमी अपनी निगाहों की हिफाजत करे। सूरत नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मोमिन मर्द और तमाम मोमिना औरतों से मुखातब होकर के कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करे और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, अपनी निगाहों को नीचे रखे। उसके फौरी बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मुसलमान औरतों से भी आप कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करे और वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। तमाम मर्दों के लिए भी और तमाम औरतों के लिए भी ये हुक्म दे दिया गया है, गद्दे बसर का हुक्म दिया है। गद्दे बसर आज दुनिया में सबसे बड़ा तकवा है। अगर कोई आदमी आज निगाहों की हिफाजत कर लिया, बुरी चीज़ों को नहीं देख रहा है, ना महरीम औरतों की तरफ निगाह नहीं जा रही है, तो समझो कि वह दुनिया का सबसे बड़ा मुत्तकी आदमी है। आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह, बदनज़री, बुरी निगाह से लोगों को देखना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। बदनज़री शैतान के जहरीले तीरों में से एक बड़ी तीर है। पहले आदमी बदनज़री करता है, छुप छुप करके देखता है। जिसे ये बदनज़री की बीमारी लग जाए, वह आदमी किसी औरत की तरफ या किसी मर्द की तरफ या उसके किसी जिस्म के हिस्से की तरफ चोरी से देखने की आदत अगर पड़ जाती है, तो फिर यह आदमी बदनज़री का ग़ुलाम बन जाता है। वो जितना भी देखे उसका दिल भरता नहीं है, उसकी ख्वाहिश मिटती नहीं है, बार बार निगाहें उसकी तरफ चले जाते हैं। फिर वह आदमी बदनज़री की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। बदनज़री से बचो, यहाँ तक कि वो घर में रहे तब भी बदनज़री से बचे, बाजार में है तब भी बदनज़री से बचे, कहीं काम करने के लिए जा रहा है वहाँ पर भी बदनज़री से बचे, रास्ता चल रहा है वहाँ पर भी बदनज़री से बचे। निगाहों को साफ रखे, अच्छी चीज़ों को देखे, बुरी चीज़ों से अपने आप को इज्तनाब कराए, कहीं पर भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि बताया गया कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला बच्चों को हुक्म दिया, अगर घर के अंदर माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बच्चों को ये हुक्म दे दिया गया कि माँ बाप के कमरे में बच्चे बग़ैर माँ बाप की इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते। माँ बाप के कमरे में बच्चे बग़ैर इजाज़त के नहीं जा सकते हैं। ख़ास करके 3 औक़ात के बारे में कहा, जब बच्चे माँ बाप के कमरे में जाए तो बच्चे इजाज़त लेकर के जाए। फजर के बाद के वक्त में, ज़ोहर के बाद खैलुल्लाह के वक्त में, इशा के बाद के वक्त में, अगर हम घर में रह रहे हैं, बेटा घर में है, माँ बाप दोनों भी कमरे में हैं, तो वहाँ माँ बाप के कमरे में, माँ बाप के रूम में, माँ बाप की इजाज़त लिए बगैर, सलाम किए बगैर, दस्तक दिए बगैर कमरे में अगर दाखिल होता है तो बच्चा गुनाह कर रहा है। बच्चे के लिए ममानियत करा दी देगी उसके अंदर। तो लिहाजा बच्चे जब घर के अंदर रहते हैं वहाँ पर भी बच्चों को बदनज़री से बचाया गया, क्योंकि माँ अकेली हो या बाप हो या दोनों भी हो, अगर बच्चा अचानक चले जाता है, पता नहीं कि वो किस हाल में रहता है, बदन पर कपड़ा है या नहीं है, बहरहाल इसे बदनज़री से रोका गया है। दीन इस्लाम इसकी इतनी बड़ी अहमियत देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, आप ये सवाल कर सकते हैं बदनज़री क्या है? बदनज़री क्या है? कोई भी मर्द किसी मर्द को ख्वाहिश की निगाह से देखना। ऐसे ही कोई औरत अगर दूसरी औरत को भी अगर नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक से देखती है, गुनाह के इरादे से देखती है, उसके आज़ा को देखती है, उसके जिस्म के हिस्से को अगर देखता है, तो ये बदनज़री है। अल्लाह ताला के यहाँ इसके बारे में सवाल किया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो, तुम्हारे आँख भी ज़िना करते हैं, तुम्हारे कान भी ज़िना करते हैं,
तुम्हारा दिल भी जिना करता है। आंख का जिना ये है कि तुम नामहरीमों को देखो, ये तुम्हारी आंख का जिना है। नामहरी के बारे में अगर तुम्हारे कान सुनते हैं, उसके तारीफ़ात को, उसकी खूबसूरती के बारे में अगर आप सुनते हैं, सुनने में मज़ा आता है। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया के अंदर हैं, वो कान के इतने ज़्यादा कच्चे हो जाते हैं कि दूसरों की बातों को सुनने के लिए हमेशा कानों को खड़ा करके रखते हैं। दूसरों के बारे में सुनना ये कान का जिना है, बुरी निगाह से देखना ये आंख का जिना है, और दिल में किसी का ख्याल रखना, उसके बारे में ख्यालात बनाना, उसके बारे में तसव्वुरात रखना, उसके बारे में सोचते रहना, ये दिल का जिना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान का जिना किसी की गैर महरम के बारे में सुनना है, आंख का जिना उसकी तरफ निगाहें उठाना है, दिल का जिना उसके बारे में दिल में सोचना है। ये तमाम चीज़ों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और यहाँ तक फरमाया, हाथों का भी जिना हुआ करता है, पैरों का भी जिना हुआ करता है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हाथों का जिना क्या है, पैरों का जिना क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नामहरीमों को छूना ये हाथ का जिना है, गलत इरादे से कहीं चल करके जाना ये पैर का जिना है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये जो हमें आज़ा जिस्म के दिया है, ये तमाम के तमाम आज़ा अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमतों की कदर करे, ये नेमतों का सही इस्तेमाल करे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्न समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु ज़ालिका कान अन्हु मसूला। ये आँख के बारे में अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे, ये कान के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल होगा, ये दिल के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल होगा। लोगों डरो अल्लाह से, अल्लाह के बारे में डरो, अल्लाह के बारे में अच्छा ख्याल रखो, अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। मैदान महशर होगा, क़यामत के दिन हाजिर कर दिया जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना माँ बच्चे के काम आएगी, ना बाप बच्चों का काम आएगा, ना बीवी शोहर के काम आएगी, ना शोहर बीवी का काम आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएंगे। हर एक को अगर काम आएंगे तो उसकी नेकियाँ खुद उसके साथ में काम आएंगे, इसके अलावा कोई उसके साथ में काम नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आबस में कहा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। क़यामत के दिन कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, ख़ास करके तन्हाइयों में किए जाने वाले गुनाह से बचो। अगर बाज़ार में हैं तब भी बचो, घर में हैं जब भी बचो, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जब भी बचो। ख़ास करके बदनज़री से बच जाओ, क्योंकि ये बदनज़री सारे गुनाहों की जड़ है। जब इंसान के अंदर ये आदत पड़ जाती है, ये बीमारी आ जाती है गलत चीज़ों को देखने, घूरने, तकने की, तो ये बड़ी वहम की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। फिर ऐसे इंसान के सुधरना उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं, मुश्किल क्या नामुमकिनात हो जाते हैं। इसलिए आँख अल्लाह की बड़ी नेमत है, आँख की कदर करे, सही रास्ते में इस्तेमाल करे, सही चीज़ों को देखे, गलत चीज़ों से अपने आप को बचा ले। क्योंकि जिस आदमी के अंदर ये बीमारी आ जाती है, पहले निगाह से आदमी देखता है, यहाँ तक कि एक मर्द दूसरे मर्द को भी देखता है, एक औरत दूसरी औरत को भी देखती है। मर्द औरत को देखना या औरत मर्द को देखना ही गुनाह नहीं है, बल्कि मर्द का मर्द को भी शहवत की निगाह से देखना, एक औरत का औरत के लिए भी शहवत की निगाह से देखना, ये दोनों के लिए भी गुनाह का बाइस है। अगर कोई मर्द किसी नामहरीम औरत को अगर झांक करके देखता है, ये भी गुनाह के अंदर मुब्तला है। ऐसे ही अगर कोई औरत किसी मर्द को अगर देख रही है, ख्वाहिश के, नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, बुरे ख्यालात की वजह से, बुरे तसव्वुरात की वजह से अगर देख रही है, तो इसके अंदर ये भी गुनाह शामिल कर दिया जाएगा। इसीलिए मर्द और औरत दोनों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया कि मर्द भी अपने निगाहों को नीचे रखे, औरतें भी अपने निगाहों को नीचे रखे। रास्ते से जा रहे हैं, बाज़ार में हैं, दुकान में हैं, जहाँ कहीं भी हो, हमारी नज़रों की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये अलग बात है कि अगर अचानक किसी के पर एक नज़र अगर पड़ जाती है तो फ़ौरन फिर वो नज़र को फेर लेता है, तो ये गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने अली से कहा, ऐ अली, अगर तुम्हारी निगाह अचानक किसी औरत पर
اگر تمہاری نگاہ کسی نامحرم پر اچانک اگر پڑ جاتی ہے، جیسے ہی نگاہ پڑ جاتی ہے تو فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ یہ گناہ نہیں ہے، ایک مرتبہ نظر پڑی پھر اسے گھورتے رہے، بار بار اسے دیکھتے رہے، یہ عادت سی اگر بن گئی ہے تو سمجھو کہ ہمارے لیے یہ گناہ وبال جان بن جاتا ہے۔ خلاصہ کلام میرے بھائیو یہی ہے کہ انسان جو آج دنیا کے اندر بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہے، ان گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ یہ آنکھوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ صرف بازاروں میں، راستوں میں یا ادھر ادھر کہیں چل کر کے عورتوں کو دیکھنا یہی بد نظری نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں رہ کر کے اپنے موبائل کے ذریعے سے جو غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں کے تصویروں کو دیکھتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ اٹھا لیتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے دل بھرتا نہیں، بار بار دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، پھر وہ انسان کو نیکیوں میں لذت نہیں آتی ہے، گناہوں میں لذت آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لذت کے لیے، تھوڑی دیر کے فائدے کے لیے میرے بھائیو ہمیشہ ہمیشہ جلائی جانے والی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا، جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو اپنا آقا نہیں بناتا ہے، یہ سب سے بڑا متقی کہلائے گا۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، آنکھوں کے ذریعے سے جو کیے جانے والا گناہ ہے وہ نگاہوں میں سے ایک بد نظری ہے۔ ہمیشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ ہم گھر میں رہے تب بھی، بازار میں رہے تب بھی، مسجد میں رہے یا کہیں دوسری جگہ کہیں بھی جائے، جہاں جہاں اگر یہ بد نظری کے امکانات ہیں وہ تمام بد نظری کے نگاہوں سے بچ جائے۔ تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے، کیونکہ یہ بد نظری کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ہاں اس کے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، پھر اسے جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، دخول جہنم کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياکم بالذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وعن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتمه أكبر۔